ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ जिस विषय च मैं तुहानूं तकलीफ दित्ती है, बड़ा गंभीर मसला पिछले 2-3 दिनों का इस सूबे दे विच ते खास तौर पर अपने जिले दे विच एक चर्चा का विषय बनया होया। तुसीं वेखो 4.5 साल इस सरकार नूं बनया हो गए। 4.5 साल जदों कोई सरकार पूरे करती है तो तकरीबन जिहड़े वादे करके लोकां कोल ये वोटां लैण वास्ते गए हुंदे आ 80-90% वो वादे पूरे कर चुकी हुंदी है जे कोई सरकार की कारगुजारी 4 सालां च कोई रही होवे। पर पंजाब की जिहड़ी सरकार है कंप्लीट फेलियर, एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट सरकार ना दी पंजाब च कोई चीज़ नहीं। पंजाब की सरकार ने लोकां नूं आपदे हाल ते छड्डता है इस औखी घड़ी, इस मुश्किल की घड़ी। कोई हिंदुस्तान का सूबा ले लो, हर सूबे दे विच उस सूबे दे मुख मंत्री, उस सूबे दे सेहत मंत्री इस महामारी दे विच अगे होके आपदे सूबे की अगवाई कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर साडा मुख मंत्री, साडा सेहत मंत्री ना तो आपदे घरां चों निकलण नूं तैयार है ते जिहड़ी कोई उन्हां दा ध्यान है वो रोज़ कांग्रेस की जिहड़ी खाना जंगी चल रही है, एक दूजे खिलाफ धड़ियां दे विच बयानबाजी तक सीमित होकर रह गया। एक दिन सिद्धू साहब कह देंगे कैप्टन नूं कड्डो, कैप्टन कह दिंदा सिद्धू नूं कड्डो, प्रताप बाजवा कह दिंदा एजी नूं कड्डो। ते मैं ये सवाल इस सरकार तो पूछना चाहना कि करोना नूं कौन कड्डूगा। इन्हां हालातां 'च इन्हां ने आपदे लोकां नूं जिवें आपां कह दईए अंबैंडन करता है, लवारिस छड्डता है। ये सरकार दी अज तक दी कारगुजारी है। तुसीं ये वेखो 4-4.5 सालां 'च जिवें मैं गल कीती है सरकार दी कहानी की है। 4.5 साल बाद जे इस सरकार की कहानी का तुसी लोगों के सामने वर्णन करना होवे तां इस सरकार की कहानी काला बाजारी, करप्शन, रिश्वतखोरी, लुट ते कुट की कहानी इस सरकार की बन के रह गई है। हाल तो सारे पंजाब का ही यह है। कोई मंत्री की कहानी छेड़ के वेख लो, उहदे महकमे च वेख लो, स्कैमां नाल ते करप्शन नाल भरपूर है। लोगों की लुट रज के की गई है। कोई MLA नूं छेड़ के वेख लो, उहदे हलके नूं किसी ने रेता पट्टिया, किसी ने नशा वेचिया, किसी ने नजायज़ शराब वेची है। चाहे उन्हां हरकतां नाल लोकां दीयां जानां गईयां होण, 125 जान तरनतारन साहब डैथ हुई सी, कोई कार्रवाई नहीं उहदे ते हुई। इस सरकार दे नुमाइंदे दोवें हत्थीं पैसे इकट्ठे करन ते लगे हुए है, दोने हत्थी लोगों नूं लुट्टण ते लगे हुए है। ये कहानी रह गई है इस सरकार दी। हुण जे सारे पंजाब दी मैं तुहाडे कोले जिक्र कीता, जे मैं विशेष तौर ते फरीदकोट दी गल करां, साडे जिले च इक्को कांग्रेस दा MLA है ते उस MLA ने फौड़ा लैके, जिवें आपां पंजाबी च कहने आ, पैसे इकट्ठे करन दा काम पहले दिनों शुरू कीता। भुख इन्नी खिलारती है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं, ये मैं उन्हां दे कांग्रेस पार्टी दे आपदे MP दे लफ्ज़ ही बोल रहे हैं। इन्नी भुख पाती, बंदे दा ढिड तां भर सकदा पर किसी दी नीयत नहीं तुसीं कदे भर सकदे जिहदी नीयत भुखी होवे। हुण तुसीं वेखो, असीं पहले दिनों कहंदे रहे हैं कि जिन्ना नजायज़ रेते दा कम, जिन्ना नजायज़ शराब दा कम, जिन्ना नरेगा दे विच गरीब परिवारां दी लुੱਟ हो रही है, जिन्नियां पंचायतां नूं ग्रांटां गईयां उन्हां चों पंचायतां तो चैक वापस लिते जा रहे हैं। ये गल्लां असीं मगरले 4 सालां दे रौला पा रहे हैं। पर साडी गल ये कह के
ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਤਾ, 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਰੇਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਠਾੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ BDO ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ? ਭੁੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ 4.5 ਸਾਲ ਨੰਗੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੀਟੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ।